मारना मैं इनविध मैं को मारीए। राजी के छे ज्यां सुधी आ खेलमांथी आपणे पाछा पहोंचवा माटे मैं भरी पड़ी छे दिल में, त्यां सुधी कोई दिवस पाछा परमधाम नहीं पहोंचाय। કેટલે ગઈ? मैं बिन मैं मरे नहीं। आओ सुंदर साथ जी, समाप्ति में आपणे पाछा नजर अपनी घर तरफ करिए अने ज्यां सुधी ए घर तरफ नजर नहीं थाय ने त्यां सुधी खेल चालू ज रह्या करशे। खेल क्या सुधी चालशे? जे मोमिनों ने राज्यनी पहचान थई गई है, जे सुंदर साथ ने राज्यनी पहचान थई गई है, एमने उतावळ आई गई है कि राज्य हवे जल्दी पूરું करो ने, हवे मायामां रहेवुं नथी। अने जेने पहचान नथी थई एने एम छे कि राज्य हजू खेल खेंचो ने, अहीं तो बहु मजा पड़ी गई है, है ने? अहीं बहु मजा पड़ी गई है। जेने मजा पड़ी गई है एने एम छे कि खेल खेंचाय तो सारूं, अने जेने पूરું થઈ ગયું છે ને રાજ્ય પૂરું કરો તો સારું, બસ હવે ઘણું જોઈ લીધું। આપણે કઈ સ્થિતિમાં છીએ એ પોતાને પૂછીએ આપણે। આવો રાજ્ય શું કહે છે એ આપણે વાણીના માધ્યમથી રાજ્યને સમજીએ। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छोड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एडिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पलन वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं। किन विध मैं सो मारिए, या विध हुई इनसे, या विध हुई इनसे। मैं बिन मैं मरे नहीं। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्री राजी महाराज विधाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी आ वाणीना माध्यम थी अपनी परात्मनी नजर खोलवानी बात आपने समझावी रह्या छे। आत्मजागृतिनो अर्थ ज ए छे के परात्मनी नजर खुली जाए। जागृति करवानी छे परात्म, परमधाम में मूल मिलावा बैठेली छे एनी। अने राज्य बल क्या करावी रह्या छे? आ मायाना तन मार्फते। केम? आ तनना माध्यमथी परात्म ने जगाड़वानी छे, कारण के परात्म आ तननी मैं खुदी लईने बैठी छे। ध्यानथी सुंदर साथी समझજો। अत्यारे आपणे आ तननी मैं खुदी लईने बैठा छीए। केम के आपने कोई पूछे भाई कोण छो, तो तरत ज हूँ जयंतीभाई महाराज, चर्चा करवा वाळो, ज्ञानी, महात्मा, फलाणो ढींकणो, क्याय ने क्याय आपणी पद प्रतिष्ठा ने आपी दईए। जेने जे पद प्रतिष्ठा संसार में मળી गई होय, कोई के हूँ धारासभ्य थई गयो, कोई के हूँ फलाणो थई गयो ने कोई के हूँ मोटो माणस थई गयो, बधा आ तननी में खुदी में लागी पड्या छीए आपणे। अहींया આગળ તનની મેં ખુદી લીધી છે। હવે જો લો રાજ્ય ખેલ એવો બનાવ્યો કે આ તનના માધ્યમથી પર આત્મ આ ખેલને જોઈ રહી છે। રાજ્ય ખેલ કેવો બનાવી દીધો? પર આત્મ બેઠી છે મૂલ મિલાવામાં। काल मैं आखी बात ने समझावानो प्रयत्न कर्यो तो रातनी चर्चा में। परातम मूल मिलावा बैठा बैठा जोई क्या रही है? राज्यना दिल में। राज्य में दिल में शू देखाई रह्यु छे? आ आखी सभा राज्यना दिल में देखाई रही है।
આમાંના એક તન સાથે પરાતમની નજર બધાની અલગ અલગ, એ જો જુદે જુદે હુએ હમ. અહીંયા આગળ એક એક તન ઉપર પરાતમની એક એકની નજર પડી ગઈ. કેવી રીતે? ફરી વાર સમજો. ડાયરેક્ટ પરાતમની સુરતા આ તન પર સીધે સીધી નથી આવી, પણ રાજ્યએ શું કર્યું? આ ખેલને પોતાના દિલમાં લઈ લીધો. આખા ખેલને રાજ્યએ પરમધામ પોતાના દિલમાં લઈ લીધો, અને પરાતમ તો મૂલ મિલામાં બેઠી બેઠી આ તનને જોઈ અને એમ માની રહી છે કે હું ફલાણી છું, હું ફલાણો છું, ઢીંકણો છું. જેટલી આપણી આ દિલમાં ભરેલી છે એ બધી મેં ખુદી પરાતમે લઈ લીધી. જેમ અત્યારે હું એમ બોલું કે હું જયંતી, એટલે પરાતમ શું બોલતી હશે? હું જયંતી. હવે અહીંયા આગળ મારે કેટલું બોલવાનું છે કે હું બ્રહ્મ સૃષ્ટિ, હું રાજ્યની અંગના, હું પરમધામમાં રહેવા વાળી, હું રાજ્યની ખિલવતમાં રહેવા વાળી, રાજ્ય સાથે પ્રેમમય લીલા કરવા વાળી, પરમધામના 25 પક્ષમાં રમણ કરવા વાળી, હું તો હોજ કોસરની મછલી. જેને દિલમાં આ ભાવ લીધો, અહીંયા આગળ જે ભાવ લીધો એ પરાતમના દિલમાં ભાવ પહોંચી ગયો, અને પરાતમ જાગ્રત. કેટલો સહેલો રસ્તો, પણ મેં ખુદી છૂટતી નથી. જયંતીડો કઈ જુઓ તો ખબર પડે. સમજણ પડી ને? આ ડાઈ વાતો તો કરું છું, કેટલું સરસ સરસ બોલું છું, પણ નીચે ઉતર પછી જયંતીડા એટલું કહેજો મને. આહા, પછી જુઓ કેવું ટેમ્પરેચર આવે છે. હવે જયંતીડો કોને કીધું તમે? સમજાય છે? મારે તો મારા પર જ લેવાનું ને, તમને તો કહેવાય નહીં. હે બાપુ પાછા તલવાર કાઢવા વાળા. અહીં તો બોલાય જ નહીં, ભૂલતી એ. અમે તો પાતળીદારના ખાનાડા. હે ને? કઈ તો જુઓ, તુકારાથી બોલી તો જુઓ કોઈને. આમ કેટલી ગરમી અંદરથી તમતા. મને જયંતીડો કીધું, તું કોણ? મને કહેવા વાળો તું કોણ? કોની મેં ખુદી આવી ગઈ? આ તનની. હવે જ્યારે આ મેં ખુદી મટી અને હું તો બ્રહ્મ સૃષ્ટિ. હવે જયંતીડો કીધું તો શું ફરક પડે? ગાળ દીધી તે શું પડે? કોને દીધી? આ શરીરને. મને શું લેવા દેવા? હું આ શરીર નથી, હું આ જીવ પણ નથી, હું તો રાજ્યની અંગના છું. હું જ્યારે આ શરીર નથી તો આ શરીરને દીધેલી ગાળ મને ક્યાં લાગે? હું જ્યારે શરીર જ નથી તો શરીરને અપશબ્દ બોલેલો મને ક્યાં લાગે? હું આ જીવ જ નથી તો આ સંસાર સાથે મને શું લાગે? હું કોણ છું? હું કોણ છું? બ્રહ્મ સૃષ્ટિ. હું પરમધામની આત્મ, પરમધામથી આવી છું, ખેલ જોવા માટે આવી છું. ખેલ સાથે મારે કોઈ મતલબ નથી. આ ખેલ સાથે પણ મારે કોઈ મતલબ નથી. આ સમગ્ર પરિવાર છે મારો, તો મારા પરિવાર સાથે પણ મને કોઈ મતલબ નથી. આમે શું મતલબ આપણને એમ કહો પરિવાર સાથે? આમાં આપણું કોણ છે પરિવારમાં? આપણને એવું લાગે કે મારી પત્ની, અમારા સંતાનો, મારો દીકરો, મારી દીકરી, મારો ભાઈ, મારી બેન, એવું લાગે છે આપણને. શું એ સગા આત્માના છે? ના, એ તો દેહના છે. અને દેહના સગા તો અનંતવાર બદલાયા છે. અહીંયા આગળ જેટલા દેહના સગા આપણને મળ્યા છે ને, એ તો આ સંસારના કર્મના સંજોગોના આધારે મળ્યા છે. એના આત્મા સાથે શું લાગે વળગે? આ જગતમાં આપણી ચોઈસ ક્યાંય નથી ચાલતી. જે મા બાપના પેટે આપણે જન્મ્યા, શું એ આપણી ચોઈસ હતી કે મારે આ મા બાપના પેટે જન્મ લેવો છે? સમજો મારી વાતની. આજે માનો કે આપણામાંથી કોઈની મૃત્યુ આવી જાય, એવું નથી ઈચ્છતો હો, પણ માનો કે આવી જાય, આવી જાય, અને માનો કે ભગવાન પૂછે કે બોલ ભાઈ તારો નવો અવતાર ક્યાં જોઈએ છે? એવી ચોઈસ મળે નહીં. હા, પણ આ તો કદાચ તમને સ્પેશિયલ કેસમાં એવી ફેસિલિટી આપે અને તમને ચોઈસ પૂછે કે તારે ફરીથી ક્યાં જન્મ લેવો છે, કોના ઘેર જન્મ લેવો છે ફરીથી, તો એ રાઠોડપુરામાં માગીએ, નારામાં માગીએ, ફરીથી ક્યાં માગીએ? જરા કદાચ દેવા, કદાચ ચોઈસ મળે તો ક્યાં માગીએ? મુકેશભાઈ ના ઘેર. જો આવી ગયું ને, બધાને મુકેશભાઈ ના ઘેર જન્મવું છે. ઓળખ્યા ને મુકેશભાઈ?
આ બધી કાકાના દીકરા, હા, અંબાણી, બધાને ત્યાં જન્મ લેવો છે, કોઈ રાઠોડપુરામાં ના જન્મે. સાહેબ, જો તમારી ચોઈસ મળતી હોય તો કઈ ગરીબના ઘેર દીકરા જન્મે? દેટ ઇઝ નોટ અવર ચોઈસ. એ આપણી પસંદગી નથી. જે મા બાપના ત્યાં આપણે જન્મ લીધો છે એની સાથે આપણા કોઈ કર્મના ઋણાનુબંધ ચાલી રહ્યા છે. એ બંધના કારણે આપણે આ પસંદ કર્યું છે. પત્ની આપણી ચોઈસની, આપણને લાગે કે મેં પસંદ કરી. છોકરો બહુ સારું ભણેલો હોય, એન્જિનિયર થઈ ગયો, ડોક્ટર થઈ ગયો, બહુ મોટો ભણેલો, એટલે સમાજમાંથી સ્વાભાવિકપણે 5-10-15 જણાએ પૂછાવડાવ્યું, તમારી દીકરી સાથે સંબંધ કરો, મારી દીકરી સાથે સંબંધ કરો. એટલે કે ના 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 ના, ખબર છે ને, જો કે હવે તો ચોઈસ રહી જ નથી ભાઈઓ માટે તો ખાસ. કેમ? મળતી જ નથી, ચોઈસ ક્યાંથી કરો? પણ માને કે ચોઈસ મળે તો શું કે આ તો સેજ બટકી છે, આ તો સેજ ઊંચી છે, આ તો સેજ શામ છે, આ તો સેજ આમ છે, સેજ બાલ વાંકડિયા છે, સેજ દાંત મોટા છે, સેજ દાંત નાના છે. કેટલા બાના કાઢે. 10 જણને ના પાડે ને 11મી પસંદ કરી. કેમ ભાઈ? આ 11મી કેમ પસંદ થઈ? બેટા તને ખબર નથી, આ 11મી છે ને તારું ધરાઈને લોહી પીવા વાળી છે. તને ખબર નથી તે કેમ પસંદ કરી છે. આ ઋણાનુબંધ છે. આપણી ચોઈસ ક્યાંય નથી ચાલતી, આપણી પસંદગી ક્યાંય નથી. જ્યારે પસંદગી આપણી નથી તો એના પ્રત્યેનો મમત્વ શાના માટે કરી રહ્યા છીએ? ઓહો, મારી પત્ની, મારા સંતાનો, મારા માતા પિતા, મારા ભાઈ બહેન. મહાભારતમાં પ્રસંગ આવે કે જ્યારે અર્જુનનો એકનો એક દીકરો અભિમન્યુ યુદ્ધમાં માર્યો, યુદ્ધમાં મરી ગયો, એટલે અર્જુન બહુ શોક કરે છે. અરે મારો એકનો એક દીકરો, મારો એકનો એક દીકરો મરી ગયો. બહુ રડે, બહુ શોક કરે. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે અર્જુન, તું કોનો શોક કરે છે? આવા તો તે કેટલા મારી નાખ્યા, એ કોકના દીકરા હતા. યુદ્ધ છે, તે જેટલાના મારે એમને મતા એ કોકના દીકરા તો હતા ને, તો તારો દીકરો પણ મારા. યુદ્ધ છે તો યુદ્ધમાં તો થવાનું. તું શાને આટલો બધો શોક કરે છે? અર્જુન કહે છે તને શું ખબર પડે? તારો દીકરો મરે ને તને ખબર પડે, તો મારો દીકરો મરાયો છે એટલે મને દુઃખ થાય છે. તારો મરે ને તને ખબર પડે. સમજાય છે ને? કોકના ઘેર જોઈએ ત્યારે આપણે કેવી ડાઈ વાતો કરીએ, ભાઈ એ તો કરમની વાત હતી, કદાચ જતો રહ્યો. પણ આપણા ઘેર આવે ત્યારે છાતી કૂટીએ. તો કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ અર્જુન, ચલ હું એટલું તો કરી શકું કે તારે અભિમન્યુના જીવને મળવું છે તો હું તને મિલન કરી આપું. અરે કે પ્રભુ એટલું કરી આપો તો સૌથી સારું, એટલું કરો. યોગેશ્વરતા યોગ બળથી અર્જુનને સામે અભિમન્યુના જીવને ઊભો કરી દીધો. હવે અર્જુન શું કરે? મારા દીકરા તું મને મૂકીને ક્યાં ચાલ્યો ગયો? અભિમન્યુ કહે છે મૂર્ખ. અભિમન્યુ એના બાપને કહે છે હે મૂર્ખ, તું કોનો શોક કરે છે? અરે આ પેલા હું તારો બાપ બની ચૂક્યો છું કઈ વખત, તું એક વખત મારો બાપ બની ગયો તો તું આટલો બધો શોક કરે છે? આ તો દેહના સંબંધો હતા, પૂરા થઈ ગયા. તારે મારે કઈ સગાઈ છે જ નહીં. આટલી ખબર પડી જાય, આટલી આપણને ખબર પડી જાય તો સમગ્ર જગતમાંથી આપણું મમત્વ સમાપ્ત થઈ જાય. હા, પરિવારમાં જ રહેવું છે, પરિવારની જવાબદારીઓ પણ નિભાવી છે, સંસારની જે કંઈ છે એ બધું જ નિભાવવાનું છે. કાલથી ઘેરથી બૈરણ કાઢી ના મૂકતા કે ભાઈ ગજરે તાર માર કોઈ હગવું નહીં. ના, મારા કહેવાનો ઉદ્દેશ એવો નથી, એવું કરતા નહીં પાછા. જો કે નહીં કરો એ મને વિશ્વાસ છે, પણ છતાં તો કહી દીધું એવું કરતા નહીં. કદાચ કોઈ એવું મહારાજે કહ્યું તું કાઢી મૂકો, નહીં, કાઢી ના મૂકતા, રોટલા વગર રહેશો. સંસારની જવાબદારીઓ નિભાવી છે, પણ સંસારીઓની જવાબદારી નિભાવતા એ વાત દિલમાં દ્રઢ કરી લો કે આમાં મારું કશું જ નથી. આ બધું જ મારું હોવા છતાં આમાં મારું કશું નથી. આટલી વાત સમજ આવી જાય તો આના પ્રત્યેનું મમત્વ આપમેળે ખતમ થઈ જાય. હું આ શરીર નથી, હું આ જીવ નથી, તો શરીરના રિલેટેડ જેટલું પણ છે એમાં મારું કશું નથી. હું જ્યારે શરીર જ નથી
તો શરીરનો સંબંધી મારો ક્યાંથી હોઈ શકે? આટલું દૃઢ થાય તો આપમેળે મેં ખુદી સમાપ્ત થઈ જાય. અને મેં મરી ગઈ, હું મરી ગયો, તો હું ને સંબંધિત જેટલી પણ વસ્તુઓ છે, કારણ કે હું છે તો હું છે ત્યાં સુધી મારી પત્ની, મારા સંતાનો, હું છે ત્યાં સુધી મારું ઘર, મારી જમીન, મારું પદ, મારી પ્રતિષ્ઠા, મારો પૈસો, આ બધું ક્યાં સુધી છે? હું છું ત્યાં સુધી બધું છે. હું ગયું તો આપમેળે બધું ચાલી ગયું. પછી મારું કહી શકાય એવું કશું રહેતું જ નથી. રાજજી કે છે મેં બિન મેં મરે નહીં. એક મેં મરે અને બીજી મેં આવે. બીજી મેં કઈ આવી જાય? રાજજીની. એની મરજીથી બધું થાય છે. મારી મરજી ક્યાંય ચાલતી નથી. આમે આપણી મરજી ક્યાં ચાલે? આ સંસારમાં આપણી મરજી ક્યાં ચાલે? એક શેકેલો પાપડ ભાંગવાની પણ આપણી તાકાત નથી. આપણી કોઈ હેસિયત જ નથી. ઇન્દ્રાવતી કહે છે મેં મારું બલ જાણ્યું, હું તો છું અતિ મૂઢ, અજ્ઞાની, કમજોર, અશક્ત, થાય સર્વે ધની થકી. તે મેં કીધું દ્રઢ. બસ દ્રઢ થઈ ગયું છે કે જે કંઈ જીવનમાં ઘટનાઓ ઘટે છે એ બધી એની મરજી પ્રમાણે ચાલે છે. આપણી મરજી ક્યાંય કશામાં ચાલતી જ નથી. જ્યારે આપણી મરજી જ નથી ચાલતી તો કઈ મેં ખુદી લઈને બેઠા છીએ આપણે? તો એની મેં આવી જાય, તું કરે એ ખરું. કેટલું સરળ થઈ ગયું આત્મજાગૃતિનો માર્ગ. હું કરું એ નહીં, તું કરે એ ખરું. રાજજી રાખે એમાં રાજી રહેવું. રાજજી રાખે એમાં રાજી રહેવું. કેટલું મોટું સુખ થઈ ગયું. સુંદર સાજી, પણ આ વાત કેળવવી છે ને એ બહુ ભારે છે, બહુ અઘરી છે. મેં ખુદી મારવી ને એ બહુ ભારે કામ છે. પણ જો મરી ગઈ તો એનાથી સારું બીજું કશું હોઈ શકે પણ નહીં. કહેત कहलावत तुम ही, करत करावत तुम, हुआ है होशी तुमसे, ए फल खुदाई इलम. રાજ્યના આ ઇલમનું ફલ શું? આ ઇલમમાંથી શીખ્યા શું? શીખવાનું શું? કહેત કહેલાવત તુમ, બોલાવે છે કોણ? આ ચર્ચા કોણ કરી રહ્યું છે? જયંતિભાઈ? ના, આ બોલાય છે અહીં આગળ. અને અવાજ ક્યાંથી નીકળી રહ્યો છે? આ સ્પીકર, એક ત્યાં પેલું સ્પીકર રહ્યું. હું અહીંયા આગળ બોલું છું, અવાજ ક્યાંથી નીકળે છે? ધ્યાનથી સુંદર સાજી એક્ઝામ્પલ, દ્રષ્ટાંતને સમજજો. અહીં બોલી રહ્યો છું, અવાજ ક્યાંથી નીકળે છે? પેલા ભૂંગળામાંથી. હવે કોઈ એમ કે ભૂંગળું બહુ સરસ બોલે છે. હો, બોલે છે કોણ? ભૂંગળું. ભૂંગળામાંથી માત્ર અવાજ નીકળે છે. બોલવા વાળો અહીં બેઠો છે, આ ભૂંગળું છે. અને બોલવા વાળો બીજો છે, એ બોલી રહ્યો છે. આનો માત્ર ઉપયોગ કરે છે. આ તનનો માત્ર ઉપયોગ થાય છે. આ જગતમાં, કાલે મેં રાત્રે કહ્યું હતું કે આ જગતમાં આ બ્રહ્મવાણી ચર્ચા કરવાની કોઈની હેસિયત નથી. એક પરબ્રહ્મ સિવાય બીજા કોઈની તાકાત નથી આના એક શબ્દની એક ચોપાઈનો અર્થ કરી શકે. આ કરાવે છે કોણ? રાજજી. કહેત કહેલાવત તુમ હી. હા, અહીંયા આગળ તનોને શોભા આપી રાખી છે. અને બધાની પાસે રાજ્ય કઈ ને કઈ કામ લે છે. રાજ્ય જેને જે કામ આપ્યું, જે શોભા આપી, એ શોભા લીધા કરો. એમાં પૂર્ણ નિષ્ઠાથી, પૂર્ણ સમર્પિતતાથી આપણે એ સેવામાં લાગી પડવું છે. આ સેવા છે. આ માત્ર ને માત્ર સેવા છે. બાકી કામ કોણ કરાવી રહ્યું છે? રાજજી. કહેત કહેલાવત તુમ હી. આ બોલાવો છો પણ તમે. તમારા સિવાય કોઈની તાકાત નથી કે એક શબ્દ બોલી શકે. હા, દિલમાં ઉપજાવો છો તમે. કરત કરાવત તુમ, કરત કરાવત તુમ.
આ ઉપજાવો છો પણ દિલમાં તમે, અને એ કામ કરવાની વ્યવસ્થા પણ કરાવો છો તમે. હું કાલનો બહુ જ શું કે ખુશ છું કે પ્રવીણભાઈના ઘેર શ્રીમંતના પ્રસંગમાં 7 દિવસનો આવડો મોટો કાર્યક્રમ. સાહેબ મારા ઘેર મારે કરવો હોય તો હું ના કરું. આર્થિક બાબતો પણ ગણતરીમાં મૂકે ખરા, પૈસા કેટલા થશે, અને હાથ દાડા સુધી આ મથવાનું, આ જેવું તેવું કામ લાગે છે. આ કરત કરાવત તુમ, એ દિલમાં ઉપજાવે, એ દિલમાં ભાવ ભરે કે તું આ કામ કર, અને કામ કરીએ અને કામ થઈ જાય. પ્રવીણભાઈ લાગે કે મેં કર્યું તો એ ખોટું, તો એ ખોટું. करत करावत तुम हुआ है होशी तुमसे. જે કંઈ જગતમાં બની રહ્યું છે એ બધું તમારા હુકમથી ચાલી રહ્યું છે. તમારા હુકમ વગર આ જગતમાં પાંદડું એ હલતું નથી. આપણી તાકાત છે આ ઝાડનું એક પાંદડું હલાવવાની? આપણી તાકાત છે ના. हुआ है होशी तुमसे. એ ફલ ખુદાઈ ઇલમ, આ ઇલમનું એ ફલ છે કે મારી મેખુદી સમાપ્ત થઈ જાય, હું કાંઈ જ નથી, મારાથી કશું થઈ શકે નહીં. કરવા કરાવવા વાળા રાજ્ય તમે છો. અને એટલી વાત જ્યારે દૃઢ થઈ જાય, કશું મારાપણું અંદર રહે જ નહીં, મારાપણું સંપૂર્ણપણે મરી જાય, ત્યારે સમજમાં આવે આવત જાત જો ખબરે સો પરદેશે દેખત. અહીંયા આગળ જે દિલમાં ઉપજે છે એ પણ રાજજી એમના દિલ રૂપી પડદામાં જે પરાતમને બતાવે છે ને એ અહીં દેખાય છે. એક પ્રશ્ન હતો કે બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓને કર્મના બંધન નડે કેમ ના નડે, અને નડે તો કેમ નડે? બે થાય ને. ના નડે તો કેમ ના નડે, અને નડે તો કેમ નડે? બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓને કર્મના બંધનમાંથી મુક્ત કરે રાજ્યએ. કેમ કે જ્યારે આટલી વાત દિલમાં જેને સમજી લીધી કે મારી મેં ક્યાંય ચાલતી નથી, તો હું કરવા વાળો છું જ ને, હું તો દ્રષ્ટા ભાવ થઈ ગયો. સમજાય છે મારી વાત? એક કર્તા ભાવ છે અને એક દ્રષ્ટા ભાવ છે. જ્યાં સુધી હું કરું છું એ ભાવ આવ્યો ત્યાં સુધી કર્તા ભાવ, અને કર્તા ભાવ છે ત્યાં સુધી બધા કર્મના બંધન છે. કર્તા ભાવ આવ્યો તો કર્મનું બંધન આવ્યું, મેં કર્યું ને તો કર્મના બંધન આવ્યું. અને દ્રષ્ટા ભાવ આવી ગયો કરત કરત કરાવત તુમ, તો હું તો કશું કરતો જ નથી. આ જગતમાં આપણા જીવનમાં જે કંઈ ઘટનાઓ ઘટિત થાય છે એ ઘટનાઓ કેમ ઘટિત થાય છે? તો પરમધામમાં રાજ્ય પરાતમને જેવો ખેલ બતાવવા માંગે છે એવું અહીંયા આગળ થાય છે. ધ્યાનથી ફરી વાત સમજો. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. ધ્યાનથી સમજો. ખેલ કોણ બતાવી રહ્યું છે? રાજ્ય. કોને બતાવી રહ્યા છે? પરાતમને. શાનો ખેલ બતાવી રહ્યા છે? માયાનો. ઠીક. તો માયાનો ખેલ કેવી રીતે બતાવે છે? તો કોઈ એક તનના માધ્યમથી પરાતમને રાજ્ય ખેલ બતાવે છે. તો પરાતમને ખેલ બતાવો તો કરવું શું પડે? આ તન સાથે જે કંઈ ઘટનાઓ ઘટે એને પરાતમ એમ સમજી રહી છે કે આ તો મારી સાથે ઘટનાઓ ઘટી રહી છે. તો આની સાથે કેવી ઘટનાઓ ઘટે છે? રાજ્ય જેવો ખેલ બતાવવા માંગે એવું અહીંયા આગળ થાય. પરમધામમાં આપણે આ સંસાર, આ માયા એ જોઈ નથી, જાણી નથી, સમજ્યા નથી. પરમધામમાં ખબર જ નહોતી આપણને. તો રાજ્યના ઇશ્કમાં જ ગરા ડૂબેલા હતા. એક રાજ્ય સિવાય પરમધામમાં આપણને બીજી કોઈ સુધ જ નહોતી હતી. હમ તો તેરે ઇશ્ક મેં પાગલ દીવાને થે. બસ એ રાજ્ય તારા સિવાય કંઈ જ નહીં. તારા પ્રેમમાં એવા પાગલ દીવાના ગાંડા થઈ ગયેલા હતા. રાજ્ય સિવાય કશું દેખાતું જ નહોતું આપણને. તો આ સંસાર કેવો છે એની પરમધામમાં આપણને ખબર નહોતી. તો રાજ્ય શું બતાવવા માંગ્યું? જો કેવું થાય છે આ ખેલ કેવો છે. હવે ખેલ બતાવવા લાગ્યા અને ખેલમાં આપણે ડૂબી ગયા. હવે સમજ આવી જાય કે મારા જીવનમાં બનતી બધી જ ઘટનાઓ પરમધામમાં રાજ્ય પરાતમને જેવું બતાવવા માંગે છે એવું અહીં થાય છે.
માનો કે મને કેન્સર થયું, માંગ્યું કોને? પરાત્મે. શું માંગ્યું? કે પરમધામમાં તો કેન્સર થતું નથી, થાય છે. એ માંગ્યું કે રાજ્ય કેન્સર કેવું હોય. ત્યાં શું માંગ્યું તું? આપણે ખેલ માંગ્યો ને ત્યારે શું પૂછ્યું તું રાજ્યને? આપણે કેવું રાજ્ય માયા કેવી હોય, દુઃખ કેવું હોય, જન્મ મરણ કેવો હોય, એ આપણને ખબર નથી પરમધામમાં. એ બતાવવા માટે અહીંયા આગળ લઈને આવ્યા. તો કેવી રીતે બતાવી રહ્યા છે? ભાઈ કેન્સર શું હોય? તો જો આ કેન્સર આને થાય અને પરાત્મ એનો અનુભવ કરે. દુઃખ અહીં થાય, પરાત્મ અનુભવ કરે. સુખ અહીં થાય, પરાત્મ અનુભવ કરે. અહીંયા આગળ પરાત્મને જેવું રાજ્ય સુખ બતાવવા માંગે એવી ઘટનાઓ આ તન સાથે ઘટિત થાય. તો આપણા હાથમાં શું છે? કશું જ નહીં. તો કર્મ કેવી રીતે લાગે? કર્મના બંધન ક્યારે લાગે છે? જ્યારે કોઈ પણ કર્મ તમે ઈરાદાપૂર્વક કરો છો, ઈરાદાપૂર્વક તમારા પોતાના હેતુ માટે, તમારા સ્વાર્થ માટે, ત્યારે તમને કર્મનું બંધન લાગે છે. જેમ મહાભારતના યુદ્ધની ફરી વાત કરું પાછું. અર્જુન જ્યારે રણ મેદાનમાં આવી ગયા, કૃષ્ણ સારથી હતા, સામે જોયું બધા સગાવાલા, દાદાઓ, ભાઈઓ, કુટુંબીઓ, પરિવારજનો બધા સામે. હવે અર્જુનને મારવાના કોને? લડાઈમાં મારવાના કોને? સામે પક્ષે કોણ હતા? બધા સગાવાલા ભાઈઓ, કુટુંબીઓ, બાપાઓ, દાદાઓ, એમને મારવાના. ત્યારે અર્જુને હથિયાર હેઠા મૂકી દીધા કે હે પ્રભુ, મારે આમને મારીને જો આ હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય મળતું હોય તો મારે આવું રાજ્ય જોઈતું નથી, મારે નથી લડવું. ગીતા એ વખતે ઉતરી. કૃષ્ણ જે વિરાટ સ્વરૂપ બતાવ્યું, વિરાટ સ્વરૂપ બતાવીને શું કીધું? જો આ બધું કરાવવા વાળો તો હું છું, તું તો નિમિત્ત માત્ર છે. હવે જ્યારે તું આ કાર્ય તારા ક્ષત્રિય ધર્મને નિભાવવા માટે કરે છે તો તને કોઈ કર્મનું ફળ લાગતું નથી. એટલી બધી હત્યાઓ કર્યા પછી પણ સ્વર્ગે સદેહે પહોંચ્યા. પાંડવો સદેહે સ્વર્ગમાં પહોંચ્યા ને. એટલી બધી હત્યાઓ કર્યા પછી નરકમાં જાય કે સ્વર્ગમાં જાય? ક્યારે વિચાર આવ્યો કે કેટલા બધા માણસોને મારી નાખ્યા? એવા તીર ચલાતા કે એક એક તીરથી એક સાથે હજારો માણસો મૃત્યુ પામે. કેટલી હત્યાઓ કરી? તો સ્વર્ગમાં જવાય? કે તું ધર્મનું પાલન કરવા માટે, ધર્મની રક્ષા માટે જ્યારે હથિયાર ઉઠાવે છે ત્યારે તને કોઈ કર્મનું ફળ નહીં લાગતું, અને તું અત્યારે હથિયાર હેઠા મૂકી દે. હમણાં દુર્યોધન આવશે અને તને કહેશે કે બાયલા લે મારી બંગડી પહેલે, જો તારામાં લડવાની તાકાત નહોતી તો શું કારણે ચડ્યો તો? અને ત્યારે તું તારા સ્વમાન માટે કરીને મારે. એ મરવાનો તો તારા હાથે જ છે, નક્કી મેં કર્યું છે. પણ તું કયા ઉદ્દેશથી એને મારે છે એ અગત્યનું છે. અત્યારે મારા કહેવાથી માર તો તને કર્મનું બંધન નથી લાગતું. પછી તું મારીશ, તારા સ્વમાન માટે મારીશ, ત્યારે તું કર્મના બંધનમાં બંધાય છે. ઉદ્દેશ શું છે કર્મનો? આપણે તો વાત જ આખી એનાથી વિપરીત થઈ ગઈ. રાજ્ય કે છે આપણને આ ખેલમાં, આપણા જીવનમાં જે કઈ ઘટનાઓ ઘટિત થાય છે એ ક્યાં થાય છે? પરાત્મ જેવો ખેલ જોવા માંગે છે એવું અહીંયા આગળ ઘટિત થાય છે. એક વાત. બીજી વાત, આ સંસાર સપનું છે તો સપનામાં કરેલા ગુનાની સજા લાગે? તમે રાત્રે ઊંઘ્યા છો અને ઊંઘમાં સપનું આવ્યું, હાથમાં બંદૂક લઈ લીધી, ધડ 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 કરીને 3-4 માણસને મારી નાખ્યા, પોલીસ પકડી ગઈ, જેલમાં પૂરી દીધા, પછી પથારીમાં જાગી ગયા. તમે જેટલાને મારે એનો ગુનો તમારા પર લાગશે ખરો? કેમ? તો સંસાર શું છે? કરો ગુનો લાગશે. બ્રહ્મ સૃષ્ટિ માટે કર્મના બંધન એટલા માટે રાજ્ય કે છે તમને કર્મના બંધનમાંથી મેં મુક્ત કર્યા. પણ ક્યારે? જ્યારે મારી મેં મટે અને રાજ્યની મેં આવે. જ્યાં સુધી મારી મેં છે
ત્યાં સુધી હું જે કંઈ કરું છું એ બધું જ મારા અહંકાર માટે કરું છું, ત્યારે કર્મના બંધન લાગે છે. જ્યારે હું રાજ્ય માટે, રાજ્યના હુકમથી જે કંઈ ઘટનાઓ મારા જીવનમાં ઘટે, રાજ્ય જાણે, હું કરવા વાળો નથી. એનો અર્થ એવો નહીં કે કોઈને મારી નાખીને એ તો રાજ્યની મરજી હશે એટલે મેં કોઈને મારી નાખ્યો, ના, રાજ્યની એવી મરજી ના હોય. સમજાય છે ને મારી વાત? રાજ્ય કે છે આવત જાત જો ખબરે સો પરદેસે દેખત, બેઠી તલે કદમ કે લેવત એહ લજ્જત. પરાતમ ક્યાં બેઠી છે? મૂલ મિલાવામાં, રાજ્યના ચરણોમાં, અને ત્યાં બેઠા બેઠા આ ખેલની લજ્જત, આનંદ લઈ રહી છે. બસ એને તો બીજું કંઈ મતલબ જ નથી. જે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ છે એને કોઈ કર્મના બંધનથી લેવા દેવા નથી. બસ આટલી આવે કે મારી મેં મળે. ત્યાગવાનું જીવનમાં કંઈ હોય તો માત્ર મેં ત્યાગી નાખીએ, બાકી કશું ત્યાગવું નથી. ઘર બહાર કશું ત્યાગવું નથી. પરિવારમાં જ્યાં છીએ ત્યાં જે નોકરી ધંધો રોજગાર ખેતી કરતા હોઈએ એ કરતા કરતા ભીતર એક વાત આવે કે હું રાજ્યની અંગના, હું ધામધનીની અંગના, હું બ્રહ્મ સૃષ્ટિ, મારું સ્થાન મૂલ મિલાવો, રાજ્ય સાથે પ્રેમમય લીલા કરવા વાળી. બસ આટલો ભાવ દિલમાં આવી જાય તો સંસાર આપણને ક્યાંય સ્પર્શતો જ નથી. અટકાવ કેટલે આવી ગયો છે? મેં ખુદી. અટકાવ કેટલે છે આપણી? મેં ખુદી મારવાની આટલી છે. હવે કોઈ જંતીડો કહે તો કઈ ના થાય. સમજ પડી? હવે કોઈ જંતીડો કહે તો કહી દીધું, એવું ફરક પડ્યો? કઈ નહીં યાર, કને કીધું? ગાળ દીધી તો દીધી, કોને દીધી? કેટલું બધું પરિવર્તન થઈ જશે જીવનમાં. રાજ્ય કે છે મેં કાઢો અને મને પામો. કારણ કે મેં મરી ગઈ તો બાકી બચ્યા ખુદા. તારા સિવાય કંઈ બચતું જ નથી. શ્રી મહામત કહે મેં હક કી. રાજ્ય કે છે મેં હક કી. કોની મેં લેવી છે હવે? રાજ્યની. તમે કરો એમ થાય, મારું કહેલું ક્યાંય ના થાય. મેં હક કી પહોંચી બકામે. કોને પહોંચી? પરાતમને. આત્મજાગૃતિનો માર્ગ. જાગવું તો છે આપણે બધાએ, કારણ કે ખબર છે આયા છીએ પરમધામ ને જવાનું પરમધામ. કેમ કરીને આવ્યા ને કેમ કઈ જવાનું? આવ્યા કેમ કરીને? પરમધામથી કોણ આવ્યું? આ શરીર, આ જીવ. પરમધામથી અહીં કોણ આવ્યું? માત્ર હુકમ. અને હુકમે બેખ લિયા રૂહ કા. રાજ્યના હુકમે અહીંયા આગળ આવી અને આ દેહને તું બ્રહ્મ સૃષ્ટિ છે એવો બેખ, એવો એવો એમનો દાવો લેવડાવ્યો કે તું બ્રહ્મ સૃષ્ટિ છે. અહીં તો જીવ છે. દાવો કોને લેવડાયો? રાજ્યના હુકમે. કેમ કે આ તનના માધ્યમથી પરાતમને જગાડવાની છે. હવે બસ જગાડવાનું કામ ચાલુ કરી દો. કેમ કરીને? મેં મરી ગઈ, હું કોણ છું? રાજ્યની અંગના. કરું છું શું? રાજ્ય સાથે પ્રેમમયી આનંદની લીલા. પરમધામના 25 પક્ષમાં રાજ્ય સાથે મારો એ આનંદનો લીલા છે. હવે મેં ચોપાઈ બોલ્યો હતો ને સૌથી પહેલા, પ્રથમ લાગુ દોવું ચરણ કો ધની એના છોડાયો ખીન. સારું, આ વખતે કોઈની નજર રાજ્યના ચરણો પર પડી હતી? હું બોલે એ વખતે ના. કેમ? આપણે તો સાંભળવાની હોય ને ચોપાઈ. સુરતા થોડી ફેરવવાની છે. સુરતા ફરે તો કામનું. પ્રથમ લાગુ દોવું ચરણ કો ધની ન છોડાયો ખીન. એ વખતે મારા હાથમાં રાજ્યના ચરણ કમલ આવી જાય. લાંક તલી લાલ એડિયા એ દેખાતા જાય. ક્યારે દેખાય છે? રાજ્યના લાંક તલી લાલ એડિયા ક્યારે જોઈ? ચિતવનના માધ્યમથી. સુંદર સાજી ચિતવન સિવાય ક્યારે પણ આત્મ જાગૃતિ નહીં થાય. આ વાણી ચર્ચા 1000 વખત સાંભળશે, કશો ફરક નહીં પડે. કશો જ ફરક નહીં પડે જ્યાં સુધી ભીતરી પરિવર્તન ના આવે. સાંભળવાથી શું થાય? રાજ્ય વાણીમાં લખ્યું કહેની કોને કહેવાય? કહેની એટલે શું? વાંચવું, લખવું, બોલવું, સાંભળવું અને વિચારવું. આ બધી કહેની. હું 1000 વખત વાંચી જઉં પણ એક શબ્દ દિલમાં ધારણ નહીં કરું તો વાંચેલું કહેની. સુંદર સુંદર લખાણ કરું પણ જીવનમાં અમલમાં ના મૂકું તો લખેલું કહેની.
અને અહીં બેઠો બેઠો મસ્ત મસ્ત શિખામણ આપ્યા કરું, ચર્ચા કર્યા કરું, આમ કરવું જોઈએ, તેમ કરવું જોઈએ, મમ્મીનો એ સેવા કરવી જોઈએ, કુરબાની કરવી જોઈએ. અને મારે તો પાછું આટલું કહીને પછી કે પી જવાનું એસી રૂમમાં. હાશ કરો કુરબાની બદામ. તમે સમજાય છે? સેવા કોને કરવાની? મારે કે તમારે? બોલવા વાળાને શું બોલી નાખ્યું તો બોલેલું નકામું. અને સાંભળ્યા પછી જો આપણામાં પરિવર્તન ના આવે તો સાંભળેલું નકામું. પ્રથમ લાગુ દઉં ચરણ કો ધનીએ ન છોડાયો ખીન. ક્યારે રાજ્યના ચરણ કમળ જોયા? આ પરિવર્તન લાવવાના આ 7 દિવસની આ ચર્ચા શિબિરનો ઉદ્દેશ અને ફલશ્રુતિ આ છે. પ્રથમ 5મી ભૌમ મધ્ય પરવાલી મારો પ્રાણ પ્રીતમ સુખ સેજ્યા પર પોઢેલા છે. પોઢેલા છે, ઊંઘેલા નથી. પરમધામમાં નિંદ્રા આવે જ નહીં, જાગ્રત અવસ્થામાં છે. અને રૂહ પહોંચી ગઈ રાજ્યના ચરણો. પહેલા ક્યાં લેશે? પહેલી નજર ક્યાં પડશે? ચરણોમાં. અને શું કરશો ચરણને લઈને? જોઈને બહુ સરસ છે એમ. રાજ્યના ચરણ તો કેટલા સરસ સરસ છે. એવું ક્યારે પણ એ ચરણને દિલમાં લીધા એને અરે રૂહ ત્યાં જ્યારે 5મી ભૌમ મધ્ય પરવાલીમાં પ્રીતમની પાસે પહોંચે, દિલમાં કેટલો બધો ઉમંગ છે કે હું મારા પ્રીતમ પાસે પહોંચી રહી છું. અને ત્યાં પહોંચીને એ ચરણને પ્રેમથી પંપાડ્યા. ઉઠો રે પ્યારે પીવું નવલ વિલાસી, પ્રાત ભયો ચિત્તરૂપ પ્રકાશી. આ બોલીએ ને એ વખતે રાજ્યના ચરણ આપણા હાથમાં હોય, એને પંપાડતા હોઈએ, એને ચૂમતા હોઈએ, એને ગાલ ઉપર ઘસતા હોઈએ, એને છાતીએ લગાડતા હોઈએ, એમાં ગલી પછી કરીને રાજ્ય ઉઠો ને મારા વાલા. શું યાર આવું કરતા હશો? ચાલો એ પ્રીતમ, ચાલો ફરી પાછા ક્યાંક લીલામાં જઈએ આપણે. આ આપણું ચિતવન છે મારા સાથીઓ, આ ગાવાનું નથી. લાક તલી લાલ એડિયા, એવા કોમલ ચરણ છે મારા પ્રીતમના, એવા સુગંધિત ચરણ છે મારા પ્રીતમના, અત્યંત ચેતન ચરણ છે. અંગ અંગ મારા પ્રીતમનું સર્વ અંગોનું સુખ આપવા વાળું છે. હવે એ ચરણને મેં હાથમાં લઈ, લાક તલી લાલ એડિયા મેરે જીવ કે એહી જીવન, એ ચરણોને હું પંપાડી રહી છું, એ ચરણોને હું ચૂમી રહી છું, એ ચરણોને હું લાડ કરી રહી છું. અહીં ચોપાઈ બોલાય ત્યારે સુરતા 5મી ભૌમ પ્રીતમના ચરણોમાં પહોંચી જાય. એ ચરણ નિમખ ન છોડીએ, રાખીએ માહે નૈનન. આંખોમાં એ ચરણ એવા મૂકી દો કે ખાતે પીતે ઉઠતે બેઠતે સોમન સુપન જાગ્રત એ અટે નહીં આંખમાંથી. જીવું યાદ આવે તરત જ પરમધામની લીલા આમ એક પલકા ચમકારો થાય, ચમકારો થઈ જાય. સુંદર સાજી એ લીલા તરત જ આપણને સ્મૃતિમાં તાજી થઈ જાય. સમજો આપણે નાના હતા, 5મા ધોરણમાં ભણતા હતા, અને એ વખતે કોઈ પ્રશ્ન નહોતો આવડતો, સાહેબે હાથમાં ફૂટપટ્ટી જોરથી મારી હતી. જેવા એ સાહેબ હાથ સામે આવે તરત યાદ આવી જાય. હા આવી જાય ને, યાદ દેવડાવવું પડે. તરત યાદ આવે કે આ સાહેબે મને પોતામાં હતો ને તને ફૂટપટ્ટી મારી હતી. હવે ગુસ્સો ના કરીએ, સારું કરીએ, હારી સાહેબે મને સારુંથી મારી હતી, મને આવડી ગયું. હવે ગુસ્સો ના આવે એમના પર, હવે પ્રેમ આવે. પણ ઉદ્દેશ મારો છે કે તરત જ આપણને એ સ્મૃતિમાં તાજું થઈ જાય. તો જેવો અહીંયાથી ચોપાઈ બોલાય, પ્રથમ લાગુ દઉં ચરણ કો, તો સુરતા કેવો પહોંચે? સમજાય છે મારી વાત? સુંદર સાધજી જ્યાં સુધી શબ્દના સાંભળ્યા પછી અંદર પરિવર્તન ના આવે ત્યાં સુધી સાંભળેલું પણ નકામું. અને હું શિખામણ આપવા માટે બેસી શકું જ નહીં, મારો અધિકાર જ નથી શિખામણ આપવાનો. અને હું શિખામણ આપતો કોઈ વાત કરતો હોઉં અને એ જો મેં અમલમાં ના મૂકી હોય તો મને બોલવાનો પણ અધિકાર નથી. સુંદર સાથ પર ગુસ્સો કરવાનો મને અધિકાર નથી. મારા સાથીઓ,
રાજજી કહે છે શ્રી મહામત કહે મેં હક કી પહોંચી બકામે, એ મેં અસલ અર્શ કી, એ મેં મોમીનો હક છે. આવી રીતે એ આપણી અસલ મેં છે. અને જ્યારે પરમધામની મેં આવી ગઈ, હું તો બ્રહ્મસૃષ્ટિ રાજ્યની અંગના છું, તો દેહની મેં ખુદી, એ જ ક્ષણે સમાપ્ત આત્મ જાગ્રત. કેટલો સહેલો માર્ગ. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. આવો સુંદર સાજી સમાપ્તિ